Hi students. In this class we study about we just I'll just start this module. So I have already started in the previous classes. Just once again I will take this module. So first of all we see that what is the power quality measurement. So why we need the power quality measurements. So power quality, so what is the definition of power quality measurements? That is PQ measurements. So power quality measurement is the process of gathering, analyzing and interpreting raw measurement data into useful information. So gathering, analyzing and interpreting raw measurement data into useful information. So you can gather and you can analyze the power quality data in your home through your static energy meter. So here we are just getting the informations regarding the voltage levels at a particular time period, say morning 6 to evening 6. So we can say that we can able to analyze, if you analyze this data, and you can see that the voltage levels will vary, will not be constant, and this is the this process is called as the analysis. That is, you have gathered the information, you have analyzed, and you came to know that the voltage levels are not same. Next one, you should have to interpret. So what do you mean by the interpreting? Okay, can you tell me what do you mean by the interpreting? The action of explaining the meaning of something is called as the interpreting. So why the voltage levels have decreased? So you need to explain it in detail. So what is the cause? So where the problem have occurred, and what is the scenario? What is the main problem in the transformers which is being supplying power to your home? So what is the condition of that transformer? So these are all the main. So you should have to explain in detail. So you should have to interpret it. So okay. So this that is gathering, analyzing, interpreting raw measurement data into useful information. So you can do it by manually, or you can give it to the artificial intelligence. So I think you know about the Newton-Raphson method, which is used for the optimizing the power flow. So this can be done by a particular algorithm, and thus this algorithm will carry out the function, and through that you can be able to optimize the power flow through artificial intelligence. So either you can go for the artificial intelligence, or you can do it manually. So you can gather, you can analyze, you can interpret to make it to the useful information. So actually the current and voltage data cannot be monitored discontinuously. It should be continuously monitored. Continuous means if you are having a particular time, morning 6 to evening 6, that should be continuous period. Then only you can able to get some information. Say earlier I told you the example of monitoring the voltage in your static energy meter in your home. Like that, you should have to continuously monitor the voltage levels in your home. Then only you can able to get a data which you can able to analyze. Okay. Now we just see what is the need of power quality measurement. The power quality monitoring programs are often driven by the demand for improving the system-wide power quality performance. So we need to improve the system-wide power quality performance. So power quality performance should be improved. For that demand, we need to for the power quality measurements. So power quality measurements നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മെഷർ ചെയ്യുക. സോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിൽ വെറുതെ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല. So whatever we are doing with a need. So what is the need? We are measuring it to
see that whether the particular voltage current power factor is within the prescribed limit of the IEEE standard. If it is not, we should have to make some we should have to find out some solutions for that problem. Okay. So many industrial and commercial customers have equipment that is sensitive to power disturbance like SMPS, etc., and therefore it is more important to understand the quality of power being provided. Okay, all data deemed to be relevant should be prioritized and analyzed to obtain a solution to the problem. It should be stressed once again that some power quality problems require not a single solution but a combination of solutions. I told you we require a solution but not a single solution. It requires a combination of solutions to obtain desired end results. So now why we are monitoring with the need that we need to find out the problem, and for the problem we need to have a solution. So some have single solution, some have multi solutions. We need to find a very much solution to obtain the desired end results. Okay, next we see the monitoring considerations. So what are the things we should have to consider while monitoring? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് PQ monitoring objectives. There are 3 to 4 objectives are there for power quality monitoring. Next one, monitoring as a part of facility site survey. So monitoring as a part of facility site survey, ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ പോകും, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫ്ലൂക്ക് എനർജി മീറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഫ്ലൂക്കിൻ്റെ ഒരു എനർജി അനലൈസർ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി അനലൈസർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ആ പോയ ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൈറ്റിൽ നിന്ന് ടോർഷൻ, ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷനോ ഹാർമോണിക് പാറ്റേൺസോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വേണം ആ ഡാറ്റാസ് എടുക്കാൻ. സോ അതാണ് മോണിറ്ററിങ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി സൈറ്റ് സർവേ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഡിറ്റർമൈൻ വാട്ട് ടു മോണിറ്റർ. സോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. വെറുതെ പോയി ഒരു എനർജി അനലൈസർ കൊണ്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മോണിറ്ററിങ് വാട്ട് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ലൊക്കേഷൻ, വി നീഡ് ടു ചൂസ് ദി മോണിറ്ററിങ് ലൊക്കേഷൻ. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഏത് ലൊക്കേഷനാണ്, ഏത് പ്രൈമറി, ഏത് ഇത് സെൻഡിങ് എൻഡ് സൈഡാണോ റിസീവിങ് എൻഡ് സൈഡാണോ നോക്കണ്ടേ, അത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സൈഡാണോ, ഇത് 2 സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏത് സൈഡാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് നോക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചൂസിങ് മോണിറ്ററിങ് ലൊക്കേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓപ്ഷൻ ഫോർ പെർമനൻറ്റ് പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിങ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ്. ഓപ്ഷൻ, അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറേ കൊല്ലത്ത് 2-3 മാസത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം മോണിറ്ററിങ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. Okay, so the options for permanent power quality monitoring. So some of them require the permanent power quality monitoring equipment to be installed in a particular place so that we can get the information of the particular harmonic analyzing data. So you see, if the 3rd, 5th and 7th harmonics analyzing data should be monitored, that is voltage swell, voltage sag data, etc. should be monitored continuously. So this monitoring data, this monitoring equipment should be fitted continuously with the particular equipment, say transformer, so that we can able to find the solution, we can able to we can able to correct the voltage swell and sag by adjusting the tappings in the transformers. So say അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഒരു 230 കുറവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ടാപ്പിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 230 എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെന്താ വേണം, ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. വോൾട്ടേജ് 230 കുറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാപ്പിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് 230 കുറയാണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ഡിവൈസ് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the what I showed in the green is of
ദറ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രീനിൽ കാണിച്ചത് വളരെ ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻസിലെ കാര്യമാണ്. സോ ദി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ് കണക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ മോണിറ്ററിങ് കണക്ഷൻസ്, ഈ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി കണക്ഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ. പിന്നെ സെറ്റിംഗ് മോണിറ്റർ ത്രിഷോൾഡ്. അപ്പം മോണിറ്റർ ത്രിഷോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 230 വോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു 230 വോട്ടിന് ±5% ത്രിഷോൾഡായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കും. അതായത് 5% താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും 5% മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മോണിറ്ററിങ് ത്രിഷോൾഡ് അവിടെ വെക്കും. സോ പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ടു മെഷർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 24 ഹവേഴ്സ് എന്നാണ്. 24 ഹവേഴ്സ് എങ്കിൽ 24 ഹവേഴ്സ്, 6 ഹവേഴ്സ് എങ്കിൽ 6 ഹവേഴ്സ്. എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചില സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും, ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം 1-2 മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ വെക്കേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡിങ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. Where the disturbance had occurred, what is the source of that disturbance, that you should have to find. So now we see the first consideration, that is PQ monitoring objectives. What are the power quality monitoring objectives? Monitoring to characterize system performance. Need to understand that its system performance and then match that system performance with needs of customers. So we are monitoring to understand the system performance. So which are all these? So see, if you are given an induction motor, we need to run the induction motor and we should have to load the induction motor. So to find out that the rated current, fine, that we can monitor in your voltmeter and ammeter connected to that particular squirrel cage induction motor. So this is the monitoring. So monitoring to characterize system performance. So simple thing is what you have conducted in your laboratory experiments. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാബറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തത് ഇതാണ്, മോണിറ്ററിങ് ടു ക്യാരക്ടറൈസ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ്. ഒരു സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോണിറ്റർ ചെയ്തതാണ് laboratory experiments. All laboratory experiments comes under this. Same thing you have to do like this for any other equipments which you do for power quality monitoring. Next one, monitoring to characterize specific problems. So എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിൽ, അതായത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പവർ ക്വാളിറ്റി ഇക്വിപ്മെൻറ്റിന് ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ബസ്സിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹിസിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ, ചെറിയൊരു ഹിസിങ് സൗണ്ട്, അത് ചിലപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാവും, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്? സോ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മോണിറ്ററിങ് ടു ക്യാരക്ടറൈസ് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം. പെർഫോമിങ് ഷോർട്ട് ടേം മോണിറ്ററിങ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് കസ്റ്റമർ സൈറ്റ്സ് ഓർ അറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലോഡ്സ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ സൈറ്റ്സിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ലോഡ്സിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് മോണിറ്ററിങ് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ്. ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോണിറ്ററിങ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻഹാൻസ്ഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസ്. This is very important. The monitoring as a part of enhanced power quality service. So power quality service na enhance ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. അത് either സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും ഓർ കസ്റ്റമറും രണ്ട് പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മോണിറ്ററിങ്ങിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. So a provider and customer can together achieve this goal by modifying the power system or by installing equipment within customer service. It is a simple example is your condenser used to improve the power factor. So you have monitor the supplier side and you have monitor the consumer side, and you have found out that power factor is lesser than 0.8 power factor. So then you have to improve the power factor. Then you have given a solution to install a condenser in the customer side and in the service provider side. So this you have done by monitoring as a part of enhanced power quality service. Okay, next one, the power quality as a part of predictive or just in time maintenance.
predictive or just in-time maintenance. Say that the power quality monitoring may be required for a particular transformer for 6 months. For 6 monthsലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിങ് വേണം എന്ന് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ലോ പാസ്സായെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ ക്വാളിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം. സോ അത് എന്താണ്, ദ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ക്യാൻ ബി ക്വിക്ക്ലി ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഫെയിലിയർ. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ 6 മാസം കൂടുമ്പം 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സി ദിസ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് സർവേ. So this person have come here and he is having some energy analyzer which is installed in your laptop, in his laptop, and he is performing in survey. So monitoring as a part of facility site survey is being performed by this person. Okay, so the site survey are performed to evaluate concerns for power quality and equipment performance throughout a facility. The survey will include inspection of wiring. You just see that the survey will include the inspection of wiring, grounding concerns, equipment connections, and voltage and current characteristics to the facilities. So എങ്ങനെയാണ് വയറിംഗിലത്, എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ചെയ്തത്, പിന്നെ and current characteristics throughout the facility. So say we have monitoring as a part of facility site survey for a domestic installation. We just see that in the wiring the conductor which you use is of the റിക്വയർഡ് കണ്ടക്ടർ. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു 5 ആംപിയർ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1.5 mm² ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ചില സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും വെച്ചാൽ 1.5 mm² കണ്ടക്ടറിന് പകരം ചിലപ്പം 0.5 mm² കണ്ടക്ടർ അവിടെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക, ആ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റാവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വയറിങ് നോക്കും. വയറിങ് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടക്ടർ അല്ലേ, ആ ഒരു കണ്ടക്ടർ നോക്കും. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിങ് 13 ഗേജ് കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ ത്രൂ ആണോ ഗ്രൗണ്ടിങ് ചെയ്ത് അത് നോക്കും. പിന്നെ കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഓരോരോ പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഓരോ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും. The power quality monitoring along with infrared scans and visual inspection is an important part of overall survey. For the infrared scans ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് overall survey ഇവിടെ particular person ചെയ്യും. The initial site survey should be designed to obtain as much information as possible about the customer facility. This information is especially important when the monitoring objectives is intended to address specific power quality problems. അതായത് പല ഇൻഫോർമേഷൻസും ഈ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. So see that the initial site survey should be designed to obtain as much information as possible. ഇത് ഒരു സൈറ്റ് സർവേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എത്രമാത്രം ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ വി ജസ്റ്റ് സി ഫസ്റ്റ് വി സി ദി നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, ഡാറ്റ ലോസ്, ന്യൂസെൻസ്, ട്രിപ്സ്, കോമ്പണൻറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മാൽ ഫങ്ഷൻസ്. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ അയാൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത്, ഏത് നേച്ചർ ആ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട്, ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, നോയ്സൻസ് ഇൻ ട്രിപ്സ്, കോമ്പണൻറ്റ് ഫെയിലിയർ കൊണ്ടാണോ, മാൽ ഫങ്ഷനിങ് കൊണ്ടാണോ, നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെൻസിറ്റീവ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് പ്രോബ്ലം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഏത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്
അതൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക. ദ ടൈംസ് അറ്റ് വിച്ച് ദി പ്രോബ്ലം അക്കോ, ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് ടൈമിലാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് ഒരു ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ കേൾക്കുന്നത് ഉച്ചക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഏത് സമയത്താണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക, ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന്, അത് എന്ത് നേച്ചർ പ്രോബ്ലമാണ്, അതൊരു സൗണ്ടാണെങ്കിൽ സൗണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ്. സോ coincidence of problems are known operations that they occur at same time. അതായത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അക്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതല്ലാണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ല, അതായത് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കുക. ദി പോസിബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ക്വാളിറ്റി വേരിയേഷൻസ് വിത്തിൻ ദി ഫെസിലിറ്റീസ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും പവർ ക്വാളിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പവർ കണ്ടീഷനിങ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ബീയിങ് യൂസ്, സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ കണ്ടീഷനിങ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് 7th വൺ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡാറ്റ, അതായത് ഓവറോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഡാറ്റ, അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഡയഗ്രമും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സൈസും അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസും അതിൽ ഇമ്പിഡൻസും ലോഡ് ഇൻഫോർമേഷനും കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷനും അതിൽ കേബിൾ ഡാറ്റ, ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഏത് പ്രോബ്ലമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്രോബ്ലം എന്താണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏത് നേച്ചർ പ്രോബ്ലമാണെന്ന് നോക്കി, പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെൻസിറ്റീവ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് പ്രോബ്ലം, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം, ദ ടൈംസ് അറ്റ് വിച്ച് പ്രോബ്ലം അക്കോർ, ഏത് സമയത്താണ് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വല്ല പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ പോസിബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ക്വാളിറ്റി വേരിയേഷൻസ്, സോ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വല്ല പവർ ക്വാളിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പവർ കണ്ടീഷനിങ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് യൂസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് പവർ കണ്ടീഷനിങ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, പിന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡാറ്റ, അതായത് ഓൺലൈൻ ഡയഗ്രമും ഇമ്പിഡൻസും കാര്യങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ജസ്റ്റ് സി ദി ഡിറ്റർമൈനിങ് വാട്ട് ടു മോണിറ്റർ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എന്താണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം.